बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक पिंड पंजाब दा चैनल दे बैनर तले अज असी जिस पिंड दे विच आए हैं उहदा नाम है सरजा। असी उत्थे एक बजुर्गों के नाल मुलाकात कर रहे हैं। उन्हां दी ज़बानी पुछदे हैं कि वो किहड़े इलाके चों उठ के आए आ ते की मामलात उन्हां नाल पेश आए आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल चाल आ? चंगा, अल्लाह दी रहमत आ। की नाम की है तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हाजी। हाजी मोहम्मद यूसुफ। तुहाडे वालिद साहब दा की नाम आ? मुबारक अली। मुबारक अली। या दादे दा नाम याद आ? दादे दा भी याद आ, शरफुद्दीन। शरफदीन। हाँ, परदादे दा? उन्हें ਉਹਦਾ नहीं याद। बरादरी केड़ी अपनी? रहमानी कम्यार कम्यार। दस कम्यार। परजापत। हाँ, ठीक है। ते इंडिया दे केड़े ज़िले केड़े पिंड ते केड़ी तहसील दे विच रहिंदे हुंदे जी? असीं सुल्तानपुर तहसील सी, जिला जलंधर, रियासत कपूरथला सी, अच्छा। पिंड बूसोवाल सी। बूसोवाल। बूसोवाल बूसोवाल ठीक है। आले दुआले दे पिंडां दा याद आ कोई? एक शाह वाला, अच्छा वो पिंड मुसलमाना दे एक सी अपनी भागो राई सी इत्थे करके। अच्छा। लाट वाला, लाट वाला, पडोरी, पडोरी। बोड़ वाला, अच्छा अपना कबीरपुर, इन्हां दे दो तीन अच्छा। इन्ने थोड़े आ हुण पिंड जा। ते अपने डाकखाना केड़ा सी? डाकखाना खास सी भां बिना। खास सी। थाना केड़ा सी अपन लगदा? थाना नाल तहसील तिन्नां मीलां ते गोजरा थाना ते गोजरी तहसील हो गई अपना अपन। अच्छा। होर कोई थाना केड़ा अपन? आहो ठीक है ठीक। वही थाना लगदा। इन्ना ही भी इन्ने सी ठीक है। ते बाबा जी अपने पिंड विच केड़ियां केड़ियां बरादरियां बैठियां सी? उत्थे बरादरियां एक राजपूत सी, एक जट सी, एक कम्यार सी, मेम भी सी ते मलाह भी सी, अच्छा। चूड़े भी सी। अच्छा हाँ, ये ठीक। बरादरियां सी। ये सिख हिंदू है नहीं सी? एक दुकान सी हिंदुआं दी, दो तीन चार बस दुकानां सी, होर कोई नहीं। यानी कारोबार दी हसीयत नहीं सीगे? हाँ, कोई सिख नहीं सी, कोई होर चूड़े हैगे सी। अच्छा। ते दो एक सुनैरियां दे घर हिंदू सी अच्छा। ते दो घर होर सी वे खतरियां दे, एक भाना सी एक जगीरी। अच्छा अच्छा। ते किदां दा रहन सहन सी उत्थे दी जिंदगी दे मुतलक दसो बड़ा सानू। चंगा सी दा। अच्छा। उत्थे रहन बहन बहुत अच्छा सी। अच्छा कोई दुख नहीं सी, कोई तकलीफ सी नहीं, कोई कुआल नहीं सी, कोई बात नहीं सी। अच्छा। बहुत सोहना सी गुजारदे रहे उत्थे अपने। अच्छा। अच्छा, होर किदां कोई दसो ना भी किदां रहन सहन की गल्लां बातां सी? अल्लाह दा करम सी, रोटी भी चंगी खांदे सी, हर चीज सी, एक दूजे नाल मुलाकात भी चंगी सी। आंढ गुआंढ जो पिंड सी ना हर एक नाल। हाँ हाँ। ਇੱਥੇ करके शाह वाला एक पिंड सी दा। अच्छा। ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ? ਹਾਂ, ਕਬੋ ਸੀ ਉਹ। ਕਬੋ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਸੇਬ? ਵਸੇਬ ਇਹ ਸੀਦਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ। ਅਗਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਸਾ ਸਿੰਘ। ਮਸਾ ਸਿੰਘ? ਆਹ, ਹੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਂਡੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭਮੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹਰ ਕੁਛ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੂੰ ਚੰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ। ਸਾਂਝ ਹੂੰ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਗੋਜਰੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਗੋਜਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰਜਲਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੀ ਗਈ ਅੱਛਾ। ਉਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੈਂ ਹੂੰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪੈ ਪਵਾਏ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਮਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ? ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਡਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੁਡਾਣੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ? ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਆਹੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਡਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ।
ਉਹ ਗਡਾਣੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈਣੋਂ ਪਾਰ ਬਿਓ, ਲੈਣ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 9 ਵਜੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਚ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੋਤ ਸੀਗੇ? ਭੱਟੀ ਸੀ, ਚੌਹਾਨ ਸੀਗੇ, ਘੋੜੇਵਾਲ ਸੀ? ਖੋਖਰ ਸੀ। ਖੋਖਰ ਰਾਣੇ? ਖੋਖਰ ਸੀ ਰਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਜੱਟ ਸੰਧੂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੀਜ਼ ਆਈ? ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕ ਕਰੇ ਚੱਕਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਸੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਸੜਿਆ ਤੇ ਭਾਰ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਣਾ। ਚੱਕ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਓਗੇ? 5 ਸਿਰ ਭਾਰ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਰ ਕੇ। ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ 5-7 ਸਿਰ ਭਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਲ ਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਦਫਾ ਲਓ, ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਘਰੇ ਛੱਡੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ। ਰੱਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਏ? ਫਿਰ ਰੱਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਖੋਦਦਾ ਰਾਂਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਰੀ ਤੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ 3-4-5 ਪਿੰਡ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੋੜ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋੜ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜੋੜ ਵੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਬੜ ਪਿਆ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਫਿਰ ਚੰਬੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੈ ਸੀ ਨਾ, 4 ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ। 4 ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ, ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾ ਜਾਨ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਤੜੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗਡਾਣੇ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਡਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ। ਉੱਥੇ 5-6 ਦਿਨ ਬੈਠੇ। 6-7 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੰਪ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆਪੇ ਖਾ ਪਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੌਲ ਚੂਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਲੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੱਬ ਲੈ, ਉਹ ਝੱਸ ਚੁਸ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਤਾ ਲਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਮਾਲ ਚੰਗ ਜੀ ਚੰਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਡਾਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਾ ਰਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਡਾਣਿਓਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੋਠੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਢਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖੜਿਆ 40 ਫੁੱਟ ਕੇ 50-60 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਉਹਦੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜ ਗਈ, ਕੁਛ ਬਚ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਢਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ, ਉਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਖਲਚੀ। ਕਿੱਥੇ? ਖਲਚੀਆਂ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਖਲਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਮੌਜਾ ਖਰਚੀਆਂ। ਹਾਂ, ਖਲਚੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੁੱਕ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ 12 ਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 2.5 ਮੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਨਾ ਤੂੰ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭੂਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਭੁੱਖੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਚ ਆਏ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੱਟੇ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਏ? ਬਚ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤੋੜ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਗਾਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਦੀ ਆਏ ਆ? ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕੇ? ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਟਨ ਕੈਂਪ 'ਚ? ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਆਈ? ਇਕੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਿਆ? ਜਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ 1-2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਮਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ 10-11 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਬਚਪਨ ਚ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਲ ਪੜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਤੀ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਹਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ? ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿਦ ਕੁੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹਲਕ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲਕ ਗਈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਚਾਏ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਬੇਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਢ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਮਾਰਨ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੁੱਟ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੀ ਤੋਬਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖਰਚੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਖਰਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖੜਿਆ 8 ਦਿਨ ਕਿ 10 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਥੇਰੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਦੇ 3 ਮਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਚਲੇ ਤੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 24 ਚੱਕ ਸੀਗਾ। 24 ਚੱਕ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੀਚਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ 6ਵਾਂ ਮੀਲ ਉਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ 6ਵਾਂ ਮੀਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਸਰਜੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਆਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਉੱਥੋਂ। ਸਰਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬੈਠਾ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੈਠਾ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜੱਟ। ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ, ਜੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮੇਲ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੀਫੇ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਬਰਿਆਰਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਰਿਆਰਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ? ਬਰਿਆਰਾਂ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ? ਯਾਦ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ? ਬਈ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਬਈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਤਹਿਤ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਹਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਣਾ, ਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਸਾ ਸਿੰਘ। ਮਸਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੇ 3, ਇੱਕ ਨਾ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਰੂਪਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੇਬਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਮਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੇਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਬਾਂਝੂ, ਕਬੱਡੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਖੜੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ। ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਫਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ? ਕੁੱਲੋ ਹੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਹਰ ਝੋਨਾ ਵੀ, ਕਣਕ, ਮਕਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਫੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਬਗਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਲ ਕੇ ਵੱਢ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਰਲ ਕੇ ਗਾਹ ਲੈਣੀ, ਰਲ ਕੇ ਰੂੜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਧਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਰੌਣੀ ਰੱਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋਤਾ ਖੂਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਬਲਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਫੇਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਲਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਫੇਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਜਿਦ ਚ? ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਤਗੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੋਰਡ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੂਤ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛਾਂ ਦੀ ਹੁਣ? ਲੜ ਵੀ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆਹੋ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ। ਆਹੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਮਾਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਬੱਲੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਹਮ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜੈਲਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਗਾਮੇ ਖਾਂ। ਗਾਮੇ ਖਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗਾ? ਰਾਜਪੂਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 3 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਖਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ? ਆਹੋ ਅੱਛਾ 3 ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਣਿਆਂ ਕੋ ਸੀ? ਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਰਾਣਿਆਂ ਕੋ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ। ਬੱਲੇ ਵੇ ਬੱਲੇ। ਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਵਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ 6 ਮਰਬੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਬੜੀ। 500 ਕਮਾਵਾਂ ਮੈਰਾ ਪਿਆ ਸੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮਾਲ ਬੰਨਣ ਚਾਰਨਾ, ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਚਾਰਨਾ, ਮਾਲ ਚਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਚਾਰਨ। ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ 4-5 ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਵਾ ਤਗੜਾ। ਚੰਗਾ ਸਾਨ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਬਿਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਮਰਬੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਬੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ 2 2200 ਘੁਮਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੇਲੇ? ਇੱਕ ਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੰਗ? ਸੰਗ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਖੜ ਗਏ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੇ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਜਲੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਲੇਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਲੇਬ ਵੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਲੇਬ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਗੁੜ ਦੀ। ਹੈਂ? ਗੁੜ ਦੀ। ਗੁੜ ਦੀ? ਗੁੜ ਦੀ। ਗੁੜ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਸੀ? ਗੁੜ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਸੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਲੇਬੀ ਚ, ਗੁੜ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਰੰਗ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਚੰਡ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਚੰਡ ਦੇਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਚੰਦ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤੁਰਿਆ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ। 12 ਕਮਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 29 54 ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਮਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਨਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੱਛੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਮੱਛੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਡਿਓ ਸਾਮੀ। ਦੂਜਾ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮੀ। ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਮੀ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਟੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਲ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਤੋਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੀ ਬਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਢਿੱਲਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਜੇ 10 ਮਣ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਠੂੰਡੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ, ਏਡੀ ਕੁ ਕਾਪੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮੰਜਾ ਚੱਕੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਚੱਕੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਨੱਪਣੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਣ ਦਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੀਕਾ ਫਰਾਲਾ ਦਾਣੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੌਕੇ ਗੋਡੇ ਸਿੱਟ ਲੈ। 7 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰਨਾ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਬਾਜ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ।
ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਾਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੂੰ ਲੋਕਰ ਦੀ ਮਕਈ ਦੇਣੀ ਲੋਕਰ ਕੀ ਘਰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਏਦਾਂ ਅੱਛਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਹਾਂ ਖੱਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਦਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੰਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਜੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਜੰਪਿਆ। ਅਜੀਜ਼ ਬਖਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਆਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਕੀ ਆ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਹੋਏਗਾ 100 ਰੁਪਈਆ, ਹੂੰ ਨਕਲ ਕੀ ਆ ਹੂੰ ਇਹ 500 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਹੂੰ ਇਹ ਨਕਲ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਛੱਡਣੇ ਆ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾ ਫੇਰਦਾ ਵੀ ਨਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਕਲ ਅਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ? ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 100 ਵਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੂਦ ਨਾਲ 500 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਕਲ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸਲ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਅਸਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਆਹੋ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਕਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕਾ ਫੇਰਦਾ ਵੀ ਨਕਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਕਲ ਕਈ ਆ। ਹੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਲੈ ਧਾਗੇ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਾਨ ਚੜਾਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਡੋਰੀ ਸੀ ਪਡੋਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਦੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਝੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ 1500 ਦਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 500 ਦੇ ਛੋਲੇ ਲੈ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਛੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੋਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਡੋਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਔਲਾਦ ਆ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆਊ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਦਊ? ਉਹਦਾ ਗਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਗਦਰ ਸੀਗਾ। ਗਦਰ ਉਹ ਗਦਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਉਹ ਟਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾੜੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 1500 ਦਾ ਉਦੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬੱਟ ਬੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੜੇ ਘੁੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਿੰਡਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਟਿੰਡਾਂ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਕੱਚੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਘੜੇ ਘੁੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਘੜੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਘੜੇ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿਲਮਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਿਲਮਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਪਣੀਆਂ ਚੁੱਪਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਆ। ਮੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਗੜਵੇ ਲਾਏ ਆ, ਪੱਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਤੀ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਗੁਰਬਤ ਸੀ। ਗੁਰਬਤ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਵਾਏ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਸਿਹਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਧਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਹਾਰਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਣੀਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੱਬਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੜੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਇਹ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਦਾਂ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਵੜਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਜੜ ਕੇ ਵੀ 20 25 30 ਸਾਲ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਾ ਭੱਟੂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਭੱਟੋ ਨੇ? ਭੱਟੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਭੜਾਈ ਦੀ। ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹ ਚਰਾਗ ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਹ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਖੋਹ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਹੈਂ ਭੱਟੂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਸਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।